హాయ్ స్టూడెంట్స్, నా పేరు సుహాసిని. నేను వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ తణుకులో కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ రన్ చేస్తున్నాను. నేను కొన్ని వీడియోస్ మీకు సబ్జెక్టుకి సంబంధించి పెడుతూ ఉంటాను. దీంట్లో సి లాంగ్వేజ్ అందరికీ తెలుసు. సి లాంగ్వేజ్లో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. అందులో రెగ్యులర్గా ఉండే ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ నెంబర్. అది నేను డైరెక్ట్గా మీకు ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాకుండా ఫ్లో చార్ట్ చెప్తూ ఫ్లో చార్ట్ని స్టెప్ టు స్టెప్ ఎలా మార్చాలి అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు కంప్లీట్ చేస్తే, అంటే చివరి వరకు చూస్తే మీకు ఖచ్చితంగా ఆ ప్రోగ్రామ్ మీరు ఓన్గా రాయగలిగేటట్టు మీకు అర్థమవుతుంది. దాన్ని బట్టి మనం మిగతా వీడియోస్లో మిగతా ప్రోగ్రామ్స్ని మీరు వెరిఫై చేయొచ్చు, చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ నెంబర్ with the help of a flowchart. I hope all of you know the symbols, the standard symbols of flowchart, which are provided by ANSI, American National Standards Institute. Out of these symbols, the first symbol which is used for start a flowchart or stop a flowchart is this one, is the start flowchart or stop flowchart. This is the symbol, and here I am starting a logic by writing start. Then we are going to initialize, or we are going to declare some variables which are used for your program. So దీంట్లో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ లాజిక్ లో కావాల్సిన వేరియబుల్స్ n, i, f. Initially I am giving a value 1 in the variable f. I am storing a value 1 in the variable f. If it doesn't store or doesn't initialize a variable in C language, it stores some garbage value. The answer may be definitely a garbage answer. So you have to store some initial value in a variable. Here I am storing 1 in the variable f. Then the n is for the input variable, and I here I is used for the process, and finally f is the output variable. And coming to the next step, this is a parallelogram box which is used to accept the data from the user or to print the output on the monitor. So this symbol is used for two purposes: input or output. Here our input is n. We are accepting n from the user. Let us take the n is, here I am explaining using some values. Here I will see the values. Here I am accepting a value from the user. The user has given a value 5. అంటే 5 ఇచ్చాడు మనకి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నెక్స్ట్ ఈ 5ని iలో స్టోర్ చేస్తున్నాను. I equal to n. Now the n value stored in the variable i. ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ fలో 1 సెట్ చేసాం. పైన ఆల్రెడీ ఆ స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ఇనీషియల్ ఇక్కడ ఒక వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు యూజ్ ఎ రెక్టాంగిల్ సింబల్. The rectangle symbol is called as a general processing symbol. Now I equal to 5. Here the next step is you have to check whether the I is greater than or equal to 1. అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే లెట్ us take 5 తీసుకుంటే 5 into 4 into 3 into 2 into 1 వరకు మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో కాబట్టి మనం 1 వరకు చెక్ చేసుకోవాలి అని ఇక్కడ ఒక చెకింగ్ చేస్తున్నాం. దీన్ని మనం ఇది ఎస్ అయినప్పుడు ఆల్రెడీ మన i 5 ఉంది కాబట్టి 5 is greater than or equal to 1. సో ఇక్కడ యారో మార్క్ ఏం చూపిస్తుంది మీకు, నెక్స్ట్ స్టెప్ డౌన్ వెళ్ళమని చెప్పి డౌన్లో f equal to f into i క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. హియర్ ఆల్రెడీ అవర్ f is 1 and our i is 5. When we multiply these two, we will get 5 is the f. Then coming to the next step, we are decrementing i value by subtracting 1 from i. So now I changes to 4. Again this indicates the loop. అంటే మనం ఇలా కనెక్ట్ చేస్తే దీన్ని లూప్ అంటాం. ఈ లూప్ బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ చెకింగ్ దగ్గరకు వచ్చాం. Now I is 4. We compare this 4 is greater than or equal to 1. Again the condition is true. Now calculate f equal to f into i. Present our f is 5 and our i is 4. When we multiply these two, we will get the answer 20. Then coming to the next step, if I equal to I minus 1. Now I changes to 3. Is the 3 is greater than or equal to 1? Yes. Now the same step will be performed. 3 into 20 gives 60. Next I incremented to 2. Again condition is true. F equal to 2
2 into 60, that the answer is 120 actually here. And incrementing, we are decrementing 1 from I. Now I changes to 1. Is 1 is greater than or equal to 1? Yes. Again the same operation will be performed, 120 into 1, again that is 120. Actually here there is no need of multiplying with 1. You can write here I greater than 1 rasina parvaledu, answer vachestunది. So when I equal to I minus 1 చేసినప్పుడు this 1 minus 1 gives 0. 0 is not greater than or equal to 1. Now ఈ రైట్ సైడ్ కి మనం నో సైడ్ కి వచ్చాం. నో సైడ్ print the output which is in the variable f. Now the answer in f is 120. That will be printed as answer. Then our logic has completed. Stop the flowchart. In this way you have to write a flowchart before developing a logic, before developing a program. అంటే ప్రోగ్రామ్ ని డెవలప్ చేసే ముందు మీరు ఫ్లో చార్ట్ రాయడం నేర్చుకుంటే then it will be very easy to write a program. Okay, now let us start how to write or how to convert this flow chart as a program. Okay, let us come back to discuss about the programming. So ఇక్కడ C programming ని మనం కోడ్ రాయడానికి there are so many editors. You can write in Turbo C or you can write in Notepad and you can compile it somewhere in command prompt, or there is a software that is Dave C or C++ where you can type the code and you can compile and you can get the output. And some other editors are like code blocks and like this chala unnai. So అందులో one of this which I am using is Dave C or C++ software. దీన్ని ఈజీగా మీరు ఆన్లైన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి ముందు మీకు అసలు ఫస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ రాయడం వస్తే కొంచెం ఇది అర్థమవుతుంది. అదర్వైజ్ యూ గో త్రూ అవర్ ప్రీవియస్ వీడియోస్. సో ఈ వీడియోలో నేను కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. ఇప్పటివరకు ఎవరు సి నేర్చుకునే వాళ్ళ కోసం కొంచెం లైట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ కాల్డ్ as an header file. stdio.h means standard input output header file, which contains the definitions for printf, scanf, main, for all these. అంటే ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ సి లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేసినప్పుడు కొన్ని సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ డెవలప్ చేస్తారు. ఆ సబ్ ప్రోగ్రామ్స్కి సంబంధించిన డెఫినేషన్స్ అన్ని ఈ హెడర్ ఫైల్లో ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ టు అటాచ్ ద హెడర్ ఫైల్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. అండ్ దెన్ దిస్ సింబల్ అండ్ స్టార్ట్స్ విత్ దిస్ సింబల్ అండ్స్ విత్ దిస్ సింబల్. It called as a comment, block comment. In block comment you can write a number of lines within this. Ikkada comment ante it helps us to know about this program. Actually program enduku rastunamu, dani logic enti, purpose enti ane telusukodam kosam you can write number of lines as a comment. This is called as a block comment and this is a single comment. Comments అనేవి మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి. పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసినప్పుడు మధ్యలో మళ్ళీ మొత్తం ప్రోగ్రామ్ కోడ్ అంతా స్టడీ చేయకుండా కామెంట్ చూసి యూ కెన్ గెట్ అన్ ఐడియా అబౌట్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నమాట. సో కామెంట్స్ అనేది కంపల్సరీ పెడుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ నేను ఈ కామెంట్ ఎందుకు పెట్టానో చెప్తాను. దెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్స్ విత్ మెయిన్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్ మెయిన్. వెన్ యూ యూజ్ ద రిటర్న్ టైప్ ఇంట్ యూ షుడ్ హియర్ యూజ్ ద return command. Return 0 is the command. Okay, so అది ఎందుకు అన్నది నేను ప్రీవియస్ లెసన్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నౌ హియర్ అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫ్లో చార్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ 3 వేరియబుల్స్ n, i, f ఈక్వల్ టు 1. సేమ్ ఈ స్టెప్నే నేను ఇక్కడ రాశాను. తర్వాత నెక్స్ట్ యూజర్ దగ్గర నుంచి మీరు ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ టు యాక్సెప్ట్ సమ్ ఇన్పుట్, first you have to display some message on the monitor using a printf function. You are asking the user about the enter a number. Then user has given some value. We are storing the value in the variable n. అంటే n లో వాల్యూ స్టోర్ చేస్తాం. ఒకసారి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ యూజర్కి స్క్రీన్ మీద ఇలా మెసేజ్ వచ్చింది, ఎంటర్ సమ్ వాల్యూ. యూజర్ ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ ఒక వాల్యూ 5 ఇచ్చాడు. ఈ 5 మెమరీలో స్టోర్ అయింది. అది స్టోర్ చేయడానికి మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేసిన ఫంక్షన్ ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి స్కానర్ తీసుకున్నారు. ఆ వాల్యూ ఎన్లో స్టోర్ అయింది. దెన్ హియర్ అవర్ లాజిక్ స్టార్ట్స్.
ఫస్ట్ ఏం చేశారు, n వాల్యూని i అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేశారు. సో దానికి ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామింగ్లో ఫర్ అనే లూప్ యూజ్ చేస్తాం. సి లాంగ్వేజ్లో 3 ఐటరేషన్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి. కొంతమంది ఇటరేషన్ అంటారు ఆర్ లూప్ స్ట్రక్చర్స్. వన్ ఈజ్ ద ఫర్. ఫర్ ఎప్పుడు యూస్ఫుల్ అంటే స్టేట్మెంట్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి. వెన్ యూ నో ద ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దిస్ ఇస్ వెరీ యూస్ఫుల్. మనకి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఎన్ని టైమ్స్ అని తెలుసు, ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలి. ఐ సమ్ యూజర్ ఇచ్చిన వాల్యూ నుంచి 1 వరకు రిపీట్ అవ్వాలి. సపోజ్ మన ఇక్కడ యూజర్ ఇచ్చిన వాల్యూ ఇంతకు ముందు మనం n అని చెప్పుకున్నాం, n 5 అనుకున్నాం. అంటే 5 టైమ్స్ తిరగాలి ఖచ్చితంగా. అంటే 1 వరకు వెళ్ళాలంటే 5, 4, 3, 2, 1 టైమ్స్ తిరగాలి. అది తెలుసు కాబట్టి ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసాం. ఫస్ట్ స్టెప్ i ఈక్వల్ టు n అని ఈ వాల్యూ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇక్కడ తీసుకున్నాను. దెన్ ద కండిషన్ ఈస్ i గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ ద డిక్రిమెంట్ ఈస్ i ఈక్వల్ టు i మైనస్ 1 ఈస్ i మైనస్ మైనస్ అని రాస్తాం సి లాంగ్వేజ్లో. సో i మైనస్ మైనస్ మీన్స్ i ఈక్వల్ టు i మైనస్ 1. సో ఫస్ట్ స్టెప్ i ఈక్వల్ టు n అయినప్పుడు దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి ఈ స్టెప్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. f ఈక్వల్ టు f ఇంటూ i. f ఈస్ 1 అండ్ i ఈస్ 5. మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వాల్యూ 5 వచ్చింది. దెన్ ఫర్ లూప్ బ్యాక్ వెళ్ళినప్పుడు i చేంజ్ ఇంటూ 4. ఈస్ 4 ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 1 s. సో అగైన్ 5 into 4 multiply, that will be stored in the variable f. Again the I changes to 3, then the answer is 60. I changes to 2, the answer is 120, and I changes to 1, again answer is 120. Now 1 minus 1 is 0. 0 is not greater than or equal to 1. కాబట్టి ఏమవుతుంది, లూప్ టెర్మినేట్ అయిపోయి ఇక్కడ when it is no only అవుట్ సైడ్ వచ్చేసాం మనం. ఈ లూప్ ఎప్పుడప్పుడు రిపీట్ అయింది, i greater than equal to 1 వరకు రిపీట్ అయింది. when it is failed coming out of the loop బయటకు వచ్చిన తర్వాత here we are printing the answer. so C language లో ఎలా రాసాం, printer in a new line the factorial of %d equal to %d. సో మనం ఫస్ట్ యూజర్ ఇచ్చిన వాల్యూ మనకి n లో స్టోర్ అయ్యింది. n ఏమి మనం డిస్టర్బ్ చేయలేదు, n as it is 5 ఉంది. సో the factorial of here the 5 will be replaced and here the answer 120 will be replaced. So final answer we'll get is, so here observe this execution, the value I given is 5 and the factorial of 5 is 120. That is the execution. Okay, hope you understand this program. If you like our program, then subscribe our channel and like our video. Thank you all.